Okay, let's continue module 5. So till this we have learned about boundary value problem, and in the class we have solved a problem. So this is another question which is based on boundary value problem. So you can try to solve this problem. So this is an important problem which is always asked in university exam. So try to solve this problem. Okay. Solution is also given, so try to solve and then check it out with this. Next we can go to the next part of this module, that is weighted residual methods. So classification of approximate solution of differential equations. There are mainly two methods, discrete coordinate method and distributed coordinate method. In discrete coordinate method, what are the methods included are finite difference method, then stepwise integration method, Euler's method, then Runge-Kutta method, etc. Whereas in distributed coordinate methods, it include what? Weighted residual methods, interior residual method, boundary residual methods. Okay. Now weighted residual method. So what is weighted residual method? So this method is based on minimizing the value of the residue. Since the residue cannot be zero over the whole domain, different techniques were introduced. So this explanation you can understand when we are solving out a problem. Okay. So as any other method, the objective is to obtain an algebraic equation that when solved produce a result with an acceptable accuracy. So mainly there are four methods, that is collocation method, then subdomain method, Galerkin method, and finally least square method. So ഈ മെത്തേഡ്സിലെ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കൊളോക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് we have to assume a solution, then force the residue to be zero at the collocation point. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഇ ഓഫ് 1/2 ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഇ ഓഫ് 1/4 ഈക്വൽ ടു സീറോ. സോ ഫോർ സോൾവിങ് ഔട്ട് ദിസ് there are some admissibility conditions. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ്, the trial function should be at least twice differentiable, then they should satisfy all the boundary conditions. So നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. So first solve the following differential equation. Here x varies from 0 to 1. Okay, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ this is so minus dou square u by dou x square equal to sin pi x, where u of 0 equal to 0 and u of 1 equal to 0. This is the question. So നമുക്ക് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ദിസ് കൊളോക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആസ് u ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് a1x പ്ലസ് a2x സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് ഇറ്റ്. ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ യു ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. Therefore u of 0 equal to 0, when we are putting 0 in this equation, what you will get? a0 equal to 0. Then u of 1 equal to 0 is given in the question. So putting the value, you will get a1 plus a2 equal to 0 implies a1 equal to minus a2. Substituting the value of this in this main equation, you will get u equal to a2 into x square minus x. Okay. Now what we are doing is we are differentiating u, that is dou u by dou x is equal to a2 into 2x minus 1. Dou square u by dou x square equal to 2a2. Okay, in the question it is given minus dou square u by dou x square is equal to sin pi x. So our residue will be what? This will be the residue. Okay, that is റെസിഡ്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് റെസിഡ്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം?
ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. സോ മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ പൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് എക്സ്. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂവിന് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ഈ വാല്യൂ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 2a2 മൈനസ് സൈൻ പൈ എക്സ്. നൗ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ്, വി ആർ ഫോഴ്സിങ് ദ റെസിഡ്യൂ ടു ബി 0, ഇസ് ഇറ്റ്? സോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിക്കിൽ ഇ ഓഫ് 1/2 ഈക്വൽ ടു 0, ഇ ഓഫ് 1/4 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഒരു സിംഗിൾ അൺനോൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഇ ഓഫ് 1/2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് 2 unknowns, then we have to choose this condition also. So here we have to find the value of a2. Okay, so we are taking e of 1/2 equal to 0. So substituting value of x as 1/2 in this equation and equating it with 0, you will get the value of a2 as minus 1/2. Therefore u equal to what? U is, we have found here, u is a2 into x square minus x. So this equation turns to u equal to minus 1/2 into x square minus x. Okay, this is how to solve the problem using collocation method. So first we are assuming a solution, trial solution, then we are finding the residue, that is e of x, then we are finding out the value, then we are forcing this residue to be 0 and finding out the value of unknown, then substituting the value of this unknown in the equation. Okay, next Galerkin's method. So Galerkin method main formula is integral of wx e of x is equal to 0. So in Galerkin method, Galerkin suggested that the residue should be multiplied by a weighted function that is a part of the suggested solution. Then the integration is performed over the whole domain. This method is very important in case of residual method. So here what Galerkin suggested that the residue should be multiplied with a weighted function. So here e of x is what? E of x is the residue. Okay, e of x is multiplied with a weighted function. This wx is called the weighted function. Okay, so here this old method also has conditions, like trial solution should be at least twice differentiable, then they should satisfy all the boundary conditions, and here the weighted functions is taken according to the number of unknowns. Okay, so here weighted function is taken like this, that is dou u by dou a1 into e of x is equal to 0 if there is one unknown, and this is also considered if there is more than one unknown. Okay, now we can solve the problem. So Galerkin മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ റെസിഡ്യൂവിനെ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദേ ആർ ടേക്കൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ. സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. You have to solve the differential equation minus dou square u by dou x square equal to sin pi x. U of 0 equal to 0, u of 1 equal to 0, and limit vary from 0 less than x less than 1. So here we are taking out. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താ? u ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് a1x പ്ലസ് a2x സ്ക്വയർ. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? u ഈക്വൽ ടു a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്.
ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോ യു ബൈ ഡോ എ ടു. എ ടു നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനായിട്ട് മാറും. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഈസ് അവർ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എ ടു ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു റെസിഡ്യൂവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വാട്ട്, ഇ ഓഫ് എക്സ്. ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. അവർ ഇ ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ പൈ എക്സ്. സോ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മാറുക. സോ 0 to 1 ആണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ അത്രയും ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ പൈ എക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഡോ യു ബൈ ഡോ എ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇ ഓഫ് എക്സ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്റിംഗ് ടു 0. ഓക്കെ, അത് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ after performing integration you will get the value as minus 12 by pi cube. ഓക്കെ, അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാലർകിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്താ, റെസിഡ്യൂവൽ ഫംഗ്ഷനോ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷനോ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ഫോഴ്സിങ് ദാറ്റ് ടു ബി 0. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിൽ എ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 12 ബൈ പൈ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഈ എ ടു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ എന്താ, യു ഈക്വൽ ടു എ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ. അപ്പം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 12 ബൈ പൈ ക്യൂബാണ്. സോ അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 12 ബൈ പൈ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് വിൽ ബി ദ വാട്ട്, ഫൈനൽ solution. Next, subdomain method. Subdomain method we are forcing the integral of the residue to be equal to 0 over a subinterval of the domain. Okay, that is integral of e of x dx is equal to 0. Residue 0 ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. സോ സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിത്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ യു ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 ബൈ സബ്ഡൊമെയിൻ മെത്തേഡ്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ഇ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊരു ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. യു ഈക്വൽ ടു എ 0 പ്ലസ് എ 1 എക്സ് പ്ലസ് എ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ. ദെൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യുനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എ 2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2a2. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2a2. സോ 2a2 പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇ ഓഫ് എക്സ്. അത് ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ്. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് 0 to 1 ആണെന്നറിയാം. ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ a2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് -1/4. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, -1/4 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡാണ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ദ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ w ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് എക്സ്. ഹിയർ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ റെസിഡ്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് integral wx e of x is equal to 0 or minimum. So we can solve out a problem. Solve the following differential equation using least square method given boundary conditions are u of 0 equal to 0 and u of 1 is equal to 0. So u of 0 equal to 0, u of 1 is equal to 0.
So we are assuming a trial solution. First in a trial solution assume ചെയ്യുന്നു. We are applying boundary conditions. Then you will get u as what? A2 into x square minus x. Okay. Then finding dou u by dou x. Then dou u by dou x. Then finding dou square u by dou x square. Then we are writing our residue e of x as minus dou square u by dou x square minus sin pi x. So dou square u by dou x square എന്ന് പറയുന്നത് 2a2 ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Minus 2a2 minus sin pi x. So here weighted function should be minimum. So next we are writing it as ഡോ ബൈ ഡോ എ ടു ഓഫ്, ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എ ടു ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ you will get it as integral dou by dou a2 of e of x square dx is equal to 0. e of x square എന്തുകൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷനും റെസിഡ്യൂവൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ a2 ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ പൈ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ a2 ഓഫ് മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ്. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ പൈ എക്സ് ഡി എക്സ്. സോ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് a2 ആസ് മൈനസ് 1 ബൈ പൈ. So substitute this value in u, you will get it as u equal to minus 1 by pi into x square minus x. So this is all about weighted residual methods. So mainly weighted residual methods you have to study form method, that is collocation method, then subdomain method, Galerkin method and least square method. Okay, that's all about this module.